بتانا کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، آرتی اور اذان سے مل کر تیار رہنا پیچھے تک، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کہ لمحے بھر کی اذان لگے ہے تجھ کو غنڈہ گردی۔ 2 بجنے والے ہیں، ٹائم شروع ہو چکا ہوگا پینے کا ان کے، بہت دور نہیں ہے یہاں سے ممبئی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تالیوں کا شور سچ مچ میں ان کی نیند میں خلل ڈالے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب مصرے کہ لمحے بھر کی اذان لگے ہیں تجھ کو غنڈہ گردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، ہم نے تیرے گانے۔ کاش سونو تم یہ بات کہنے سے پہلے یہ یاد رکھ لیتے کہ جن محمد رفیع کے گانے گا گا کر کے تم سونو بنے ہو، وہ خانہ کعبہ میں اذان دینے کی کیسی حسرت رکھا کرتے تھے، کاش تم یہ جان پاتے۔ تجھ کو غنڈہ گردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، کہ گائک بابو بے حد نالائق ہے تیرا بیان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ میرا ایمان، میرا یقین، میری رب خاموش نہ رہے کہ خاک کو قسم دیتا ہوں کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، تیار رہنا جبل پور والوں، کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، آپ کی بھی دعائیں ملیں، جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی۔ کیا میں سچ بول رہا ہوں؟ اگر سچ بول رہا ہوں تو سچ کو سچ کی طرح سن کر کے بتانا کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی، کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ سونو نگم نے بیان دیا، لیکن اسی دن ایک بیان اور آیا کلکتہ کے کوئی پھٹکر سے مولانا صاحب کا۔ میں پھٹکر لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جن کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، آج کبھی کبھی وہ بہت کون سا چولا اوڑھ لیتے ہیں کہ کچھ ایسے نقلی ہی ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ نقلی ایسے لوگ ہیں جنہیں اے بی سی ڈی بھی نہیں پتا ہے، لیکن جا کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور بیان دے دیتے ہیں۔ کلکتہ سے ایک صاحب نے بیان دیا کہ سونو نگم اگر اپنا سر مڑوا لیں تو میں 10 لاکھ دے دوں گا، اور سونو بھی بندہ اتنا بے روزگار کہ اس نے ترنت جا کے سر بھی مڑوا لیا۔ اب جب چینل والے ان کے پاس پہنچے تو مولانا صاحب نے کہا نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ گدھے پر بیٹھ کے سر مڑوائیں۔ کیا واہیات بات ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے تھے صحابیوں کے ساتھ، ایک شخص پہنچتا ہے اور آپ کے سامنے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابی دوڑتے ہیں مارنے کے لیے، آپ اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، کہتے ہیں پانی لاؤ، اسے صاف کرو، اور اس شخص کو اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔
वो अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ आपका अखलाक चेक करने आया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ऐसे मजहब का कौन सा चेहरा बनाया जा रहा है? नहीं, ये जो दहशत, नाहक खून बहाने की बातें, इस्लाम कभी नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं देता। अल्लाह जबलपुर में खड़ा होकर कहता हूं कि अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, वो भला नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कभी इजाजत नहीं देता, कभी इजाजत नहीं देता। और ये जो इस्लाम का चेहरा बना दिए गए हैं, दरअसल वो इस्लाम का चेहरा नहीं है, उन्हें इस्लाम का अलिफ-बे भी नहीं पता है। जिस तरह बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कहकर के किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल, आप इस बात को समझ लें, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुसलमान बैठे हैं। आप अल्लाह के रसूल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं हुआ, रहमतुल लिल आलमीन हुआ। पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए। जब इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो खाना हराम, तो पड़ोसी में मुसलमान पड़ोसी नहीं कहा गया। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। आपको ये बातें अपने किरदार में उतारनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हैं, उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी एक बात कही कि मुसलमानों, आज के दौर में कोई तुम्हारी किताबें पढ़ने नहीं जाएगा, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि हदीसों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि तुम्हारी पवित्र कुरान में क्या लिखा है। वो तुम्हें पढ़ेगा, तुम्हें देखेगा और उसी से अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। इसलिए अगर अपनी किताबों का असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहते हो तो अपनी किताबों को अपनी जिंदगी में उतार लो, अपने किरदार में उतार लो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाऊंगा मैं। भाइयों बहनों, मुझे मुस्लिम बहनों की बहुत चिंता है, मैं उनका हक दिलाऊंगा, मैं दिला के रहूंगा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं साहब, कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और ऐसे ठंडे ठंडे सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा सुन के बताइए फिर। कि बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं। बहनों का जिक्र मुसलसल वो करते रहे तो मुझे लगा कि एक मासूम सा शायर सिर्फ कुछ सवाल उछाले कि खून